ملکہ صحرا سیریز سیزن 6 مقدس امانت قسط نمبر 9۔ چنانچہ اب دوسرے مرحلے پر کام کرنا تھا، یعنی نیل کنٹھ کا سفر۔ بہرحال اب ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں رہی تھی، چنانچہ انتہائی مناسب انتظامات میں ان لوگوں نے وہ معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ ایک پہاڑی دیوار ان دونوں قبیلوں کے درمیان سد راہ بنی ہوئی تھی۔ اس پہاڑی دیوار کو عبور کر کے یہاں سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق نیل کنٹھ میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یوٹ کی خدمات حاصل کی گئی اور کسی ایسے آدمی کی تلاش کی جانے لگی جس نے کبھی ان پہاڑیوں کو عبور کر کے اس طرف قدم رکھا ہو، اور ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو اس کا دعویٰ کر سکتا۔ لیکن اروکا کا دادا بوڑھا دھوا اس بارے میں جانتا تھا، اور چونکہ وہ ان لوگوں کا ممنون کرم تھا، اور پھر بڑے پجاری کی بات ہی کیا جس نے ٹاری بیگا کو ایک حسین اور نئی زندگی سے نوازا تھا، سو دھوا نے کہا، ہاں مگر یہ میری جوانی کی بات ہے، اور اس وقت کی جب میں عورت کا شکار بن چکا تھا۔ عورت کا شکار؟ صبح جب سورج نکلتا تو اس کی کرنیں بھی کسی ایسی جگہ کا رخ کرنے سے گریز کرتی ہیں جہاں ان کا واسطہ عورت سے پڑے۔ دھوا کی دلچسپ بات پر سب کو ہنسی آ گئی تھی۔ کیا عورت سے آپ کے کچھ تلخ تجربات وابستہ ہیں؟ تلخ؟ یوں سمجھ لو اس نام سے میرے منہ میں کڑواہٹ گھل جاتی ہے، اور وہ بدبخت جسے میں نے دنیا کی ہر آفت سے بچائے رکھنے کی کوشش کی، عورت کے چکر میں پڑا اور برباد ہو گیا۔ کون؟ ارے اپنے پوتے اروکا کی بات کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، زرد پہاڑیوں سے خزانوں کا حصول اور پھر عورت کی قربت۔ بابا دھوا تم غلط راستے پر نکل آئے۔ میں اور غلط راستے؟ عمر کے ان تجربات نے ہی صحیح راستوں کی راہ دکھائی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پھر ہم تو تم سے یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا تم ان پہاڑیوں کی دوسری جانب جا چکے ہو؟ ہاں، مگر عورت کا تذکرہ نکال کر تم لوگوں نے خود میری ذہنی حالت خراب کر دی۔ ہمیں بتاؤ اس طرف کیا ہے؟ آبادی؟ نیل کنٹھ؟ لیکن نیل کنٹھ ان پہاڑیوں کے دامن سے شروع نہیں ہو جاتی۔ پہاڑیوں کی دوسری طرف بھیانک جنگل ہے، خوفناک دلدلیں ہیں، بے انتہا غار پھیلے ہوئے ہیں، کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو سائد ہول بیوقوف ہے؟ اس نے کبھی اس جانب رخ نہیں کیا اور نہ ہی اس طرف سے تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ اس پہاڑی دیوار کی دوسری طرف بھی حفاظتی اقدامات موجود ہیں۔ ہاں، وسیع علاقے کو عبور کرنے کے بعد تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نیل کنٹھ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ بوڑھے دھوا کی بات پر کنور مہتاب علی سے رابطہ کیا گیا تو مہتاب علی نے کہا، نیل کنٹھ کا جو راستہ میں جانتا تھا یا میرے یہ ساتھی وہ بالکل الگ تھا مسٹر جیمز پیرے، اور اس طرف سے ہم زیادہ آسانی کے ساتھ نیل کنٹھ میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے، جبکہ سوچا گیا تھا کہ ممکن ہے ٹاری ویگا سے ہمیں زیادہ آسانیاں حاصل ہو سکے، لیکن یہاں ایک عظیم مہم جوئی کے باوجود کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ جیمز پیرے خود بھی دکھ کا شکار تھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا، شاید ہماری تقدیر میں وہ سب کچھ نہیں جو ہم چاہتے ہیں میچل گارٹ۔ ہم باسٹر ایک عظیم انسان تھا، اور اس عظیم انسان کی عظیم ایجادات کو دنیا سے روشناس کرانا کوئی آسان بات تو نہیں۔ حالانکہ میں نے سب کچھ اسی کے نام سے کرنا چاہا، لیکن شاید تقدیر کو منظور نہیں۔ جیمز پیرے کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ سر ہدایت اللہ نے کہا، نہیں مسٹر جیمز پیرے، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خزانوں کا حصول ہمیں ٹاری ویگا سے ہو جائے گا۔ ٹاری ویگا کی جانب تو اس لیے رخ کیا تھا کہ یہاں سے ہم وہاں جانے کے لیے کچھ آسانیاں حاصل ہو جائیں، اور اب بھی اس کے مواقع ہیں۔ کم از کم اس سے فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہم براہ راست نیل کنٹھ کے سائد تھول کے انتقام کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں اس کا موقع مل جائے گا کہ خفیہ طریقے سے وہاں کے حالات کو قابو میں کریں۔ میرا خیال ہے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگنے لگا ہے۔ کیا مسٹر جیمز پیرے؟ بس یوں ہی کچھ پریشان کن خوابوں نے ذہن کو مضطرب کر دیا ہے۔ آپ سمجھدار آدمی مسٹر جیمز پیرے، آپ کو اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب ٹاری ویگا آنے کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی نیا رخ اختیار کریں اور سامنے کے راستوں سے اس طرف جائیں۔ نہیں، تب یہ پہاڑی دیواری رہ جاتی ہے۔ بالکل، تو پھر کیوں پروگرام ہے مسٹر ہدایت اللہ؟ متفقہ طور پر فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ کیا ہو۔ اور پھر وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ کے۔ نادری شاہ بھی ان میں شریک تھا۔ کنور مہتاب علی نے کہا، جیسا کہ مسٹر جیمز پیرے نے کہا کہ اب یہ تو ممکن نہیں کہ ہم دوبارہ واپسی کا راستہ اختیار کریں اور نیل کنٹھ کے سامنے کی سمجھ سے داخل ہونے کا فیصلہ کریں۔ اس طرح تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے ہمارا، اور ہم ٹاری ویگا کے ان ہنگاموں کو اپنے بدترین دنوں میں شمار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس پہاڑی دیوار کی دوسری جانب سے سفر کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہاڑی پر چڑھنا ایک مشکل کام ہے، اور پھر دوسری جانب اترنے کے بعد جیسا کہ ہمارے علم میں آیا ہمیں وہ خوفناک وسیع میدان، دلدلیں اور غار عبور کرنے ہوں گے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے،
और इस मुश्किल काम में हम अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नादिर शाह ने कहा, और सब तशवीशज़दा निगाहों से इसकी जानिब देखने लगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं नादिर शाह, गाड़ियों को इस्तेमाल करने का सवाल क्या है, तो फिर क्या किया जाए? सीधी सीधी सी बात है, पहाड़ियों की बुलंदियों का सफ़र। नादिर शाह किसी सोच में डूब गया था। फिर इसने कहा, मेरा ख्याल है हमें एक ग्रुप बनाकर सबसे पहले अपने सफ़र का जायज़ा लेना होगा, क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल इस हिस्से में कोई मदद नहीं मिली। ये मासूम लोग मुकम्मल तौर पर हमारी निशानदेही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहते हो नादिर शाह, ये अशद ज़रूरी है। फिर गहरी सोचों के बाद बिल आखिर कुछ फैसले किए गए और जेम्स पैरे ने कहा, मैं समझता हूँ कि तमाम अफराद को फौरी तौर पर इस तरफ का रुख नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले इन रास्तों का तयन कर लिया जाए तो बेहतर है, जिसके तहत हम लोग उधर जाएंगे। फिर ये अंदाज़ा लगाना होगा कि वहाँ हमारे साथ क्या सलूक होता है। कम अज़ कम एक ग्रुप यहाँ रह जाए तो अक़ब से हमारी मदद कर सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन इस ग्रुप को भी टारीबेगा से नीलकंठ तो जाना होगा। हाँ, ये बात भी है। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस पहाड़ी बुलंदी पर हम अपना ठिकाना बनाएं और इसके बाद टारीबेगा से नीलकंठ जाने वालों को इशारे के मुंतज़िर रहें? बड़ा मुश्किल मसला है। गोया इस तरह से तो हम यहाँ से बिल्कुल कट जाएंगे। तो क्या ख्याल है, यह मुस्तकिल रहना तो मुमकिन नहीं। यूट ने इस मौका पर अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा, अगर आप लोग इधर जाते हैं और महसूस करते हैं कि मेरी भी ज़रूरत है तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ के इंतजामात के लिए छोड़ा जाए तो फिर मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि पहाड़ों की बुलंदियों पर आप लोगों के लिए एक मस्कन तामीर करूँ। ग्रुप के चंद अफराद नीलकंठ चले जाएं और बाकी अफराद पहाड़ियों की चोटियों पर दूसरी तरफ से मिलने वाले इशारों के इंतजार करें। यूट की इस पेशकश पर सबने गौर किया और ये महसूस किया कि ये पेशकश किस हद तक मुनासिब है। तब नाज़िर शाह ने तजवीज़ पेश की, तो फिर मेरा ख्याल है 2 या 3 अफराद पहाड़ी की चोटियों पर अपने लिए ठिकाना तलाश करें और इसके बाद दूसरे लोगों को इस हिस्से में हदायत दें। ये चंद अफराद कौन हो सकते हैं, इसका फैसला आप लोग खुद करें। वैसे हमें अपने आप को इसके लिए पहले नंबर पर पेश करता हूँ। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि नादिर शाह कि तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। मैं, कंवर मेहताब अली और जेम्स पैरे पहाड़ियों की इन बुलंदियों को अबूर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि यूट की मदद से हम चंद जवानों को अपने साथ ले लेंगे जो हमारी मदद करेंगे। वैसे भी ये पहाड़ियाँ बुलंद बेशक हैं, लेकिन नाकाबिले अबूर नहीं हैं। ऐसा कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर यूँ हुआ कि 3 अफराद का ये ग्रुप ज़रूरी साजो सामान के साथ तैयार हो गया और इसके बाद इन लोगों को अलविदा कहा गया। मुजवज़ा ग्रुप तमाम साजो सामान से लैस होकर पहाड़ियों की जानिब सफ़र करने लगा। टारीबेगा में इन्हें हर तरह की आसानी हासिल थी। चुनांचे वो लोग फासले अबूर करते बिलाखिर पहाड़ियों के दामन में पहुँच गए और फिर यहाँ से पहाड़ियों की मुहिम-जोई का आगाज़ हो गया। टारीबेगा की पहाड़ियाँ दूर से जिस कदर आसान नज़र आती थी, बुलंदियों का सफ़र करते हुए एहसास हुआ कि ये इस कदर आसान नहीं है। इन लोगों को ये दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ अबूर करते हुए कोपैमाई का मज़ा आ गया था, लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि उन्होंने बुलंदी तक पहुँचने के लिए मुनासिब रास्ता मुंतखब कर लिए थे और दूसरों को इसमें आसानी हो गई थी। इन लोगों का जायज़ा लिया जा रहा था और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इन्हें बुलंदियां तय करते हुए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल ये पैगाम इनकी जानिब से पहुंच गया कि चोटियों तक के रास्ते दुश्वार गुजार ज़रूर हैं, लेकिन नाकाबिले अबूर नहीं। 3 अफराद का ये ग्रुप बुलंदी पर पहुंचने के बाद दूसरी तरफ का जायज़ा लेने लगा और धुआं का कहना बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। लखों दक वीराने बिखरे हुए थे, जिनमें दलदलों का अंदाज़ा भी होता था और जंगलों और पहाड़ी गारों का भी। खासी भयानक सरजमीन थी, लेकिन पहाड़ों की बुलंदियों पर ऐसी बहुत सी जगह मौजूद थी जहां एक तवील अरसे तक ये ग्रुप काम कर सके और वहां से दूसरी जानिब निगाह भी रख सके। एक दिलचस्प और भयानक खेल शुरू हो चुका था। चुनांचे ये पैगाम बाकी अफराद तक पहुंच गया। इसके बाद एमरे एल्मब्रांट ने इन तमाम लोगों को खुदाफिज कहा। यूट खुद इनके साथ बुलंदी तक का सफ़र करने पर आमादा हो गया था। इसकी ज़रूरत नहीं है यूट, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुनासिब है। अजीम आका, अगर यूट के दिल की बात पूछते हो तो यूट ये कहता है कि जैसी इसकी राय हो वो वापस मुहज़्ज़ब दुनिया तक जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि बहरहाल मुहज़्ज़ब दुनिया में इसने ज़िंदगी पाई है और अगर तमाम लोग यहाँ टारीबेगा में आबाद हो जाएं तो इसे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी इसके लिए बेहद खुशगवार हो जाएगी। लेकिन बहरहाल वो उस वक्त तक अपने आकाओं का ख्याल रखेगा जब तक वो टारीबेगा की हदूद में मौजूद है। यूट ने मोहब्बत भरे खलूस से कहा। बहरहाल ये काफिला इन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ पहाड़ियों की दुश्वार गुजार बुलंदियां तय करता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां काफिले के पहले 3 अफराद ने मुनासिब इंतजामात कर लिए थे। मुस्तते जगह थी और चट्टानों के साहिबान इस तरह फैले हुए थे कि इनके नीचे इनसे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग फरोकश हो सके। वो तीनों गाड़ियाँ ज़रूरी साजो सामान से खाली करने के बाद वहीं छोड़ दी गई थी और ये एक तरह से इन लोगों का निशान बन गया था
क्योंकि मुकद्दस पुजारी के मुजस्मे के गिर्द इनका नमूदार होना ही टारीवेगा में इनकलाब का बाइस बना था। यूट एमरे वगैरह ने ये बात बड़े खुलूस से कही थी कि इस वक्त तक वो इन गाड़ियों को इंतहा मुनासिब देखभाल करेंगे और इन्हें बेहतर हालत में रखने की कोशिश करेंगे कि जब तक ये लोग अपनी कामयाब मुहिम से वापस ना आ जाएं। ये एक जज्बाती पेशकश थी, लेकिन इसके साथ साथ ही ज़रूरी बात भी थी, क्योंकि बहरहाल वापसी का सफ़र इन्हें इस तरह करना था जिस तरह यहाँ तक पहुँचे थे। गाड़ियों को तरपालों से इस तरह ढक दिया गया था कि वो गर्द, बारिश और दीगर चीज़ों से महफूज रहें। पहाड़ियों की बुलंदी पर मौजूद 3 अफराद ने बकिया काफिले का इस्तकबाल किया और वो लोग बड़ी खुश दिली से एक दूसरे से तबादला ख्यालात करते रहे। दूसरी जानिब के होलनाक मनाजिर इनकी निगाहों के सामने थे, लेकिन अभी इन पर तबसरा करना मुनासिब नहीं था। यूट और एमरे को बकिया अफराद के साथ रुखसत कर दिया गया। एमरे ने दिलसोजी से कहा, आप लोगों ने जिस तरह मेरी पजीराई की और मुझे मेरी मंजिल हासिल करने में इमदाद फराहम की, इसका एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। मैं अपने दिलों में हमेशा आपको जिंदा रखूंगा। वक्त किसी भी मंजिल पर पहुंच जाए, मेरी मोहब्बत और मेरी वफादारी आपके साथ रहेगी। कमर मेहताब अली और सर हदायतुल्लाह वगैरह ने इन लोगों को बड़े खुलूस से रुखसत किया था। अब एक तरह से इनके दरमियान राब्ता टूट गया था। ये अलग बात कि कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो बहरहाल टारीवेगा ही का रुख किया जा सकता था। सबसे पहले यहाँ एक तवील क़याम का इंतजाम किया गया। पहाड़ी चट्टानों के गिर्द इस तरह खैमे लगाए गए कि वो हर किस्म की हवाओं, बर्फानी और तूफान, गर्दोबाद से महफूज रहें और यहाँ एक तवील अरसा क़याम किया जा सके। ये एक बिल्कुल नया मरहला था और इस नए मरहले के लोगों ने खासी मेहनत की थी। लोहे की मेखें गाड़ कर रस्सियाँ बांध दी गई और एक अहाता तामीर कर लिया गया। रीटा हार्वे ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान भी क्या चीज़ है कमर मेहताब अली। हाँ मैडम हार्वे, इसके तजर्बात तो हमें ज़िंदगी में बार बार हो चुके हैं और कभी कभी अजीब ख्वाहिशात दिन में जन्म लेती हैं। मैडम हार्वे बोली, मसलन? नहीं, बस ऐसे ही। अरे नहीं, आप बताइए, इस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल उभरा है? आप गौर कीजिए, हम में से हर शख्स अपने तौर पर एक हैसियत का मालिक है, सभी ये बात जानते हैं। बेशक इसके बावजूद हम अपनी इन रहायशगाहों को छोड़कर यहाँ एक नामालूम दुनिया में पहाड़ की चोटी पर मुकीम है। हाँ, कमर मेहताब अली ने गहरी सांस लेकर कहा। वो अपने ख्यालात में डूब गया था। इसका अपना भी एक मुकाम था। इसके घर में इसकी लाडली औलाद और बीवी मौजूद थी। वो इन सबको छोड़कर पहाड़ों की इस दुनिया में भटक रहा था। इस तरह सरदातुल्लाह और दूसरे तमाम अफराद ये अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। रीटा हार्वे ने कहा, लेकिन यहाँ आकर ज़िंदगी का एक अजीब सा सुरूर हासिल हो रहा है। ये माहौल इस जानिब आबाद बस्ती जो रात की तारीकी में मध्यम मध्यम रोशनी में डूबी नजर आती है, और एक ऐसी बस्ती जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी जानिब ये वीराने, यानी हम यहाँ की दुश्वार गुजारियों के बावजूद मज़ीद दुश्वार गुजार रास्तों के मुतलाशी हैं। ये सब क्या है? क्या है ये सब कुछ? इंसानी वहशत। कमर मेहताब अली ने कहा, क्या मतलब? बात बड़ी अजीब है। हम जंगल में दरिंदों को शिकार करते हुए देखते हैं, खूंखार दरिंदे अपनी तमाम वहशत खेजियों के साथ अपने माहौल पर हुक्मरान। लेकिन अगर हम माजी में चले जाएं और बहुत दूर का सफ़र कर लें तो हमें इन तमाम वहशत खेज माहौल पर इंसान हावी नजर आता है। किस अंदाज में? आप गौर करें, कभी हम भी इन पहाड़ों में, जंगलों में दरिंदों की मानद रहा करते थे। ये एक अलग बात है कि हमारी अक्ल दानिश हमें इन पहाड़ों जंगलों में गैर मुतमिन रखती थी और हम किसी और ही शक्ल में रहने की तलाश में सरगर्दा थे। फिर हम जंगलों और पहाड़ों से निकल आए और हमने आबादियाँ मुंतखब कर लीं। हमारे दरमियान तहजीब के दरख्त उगे और हमने अपने आप को मुहज़्ज़ब कहा। लेकिन ज़रा सा गौर करें तो इंसानी फितरत में वहशत का वही उनसर नज़र आ जाता है जो जंगलों और पहाड़ों में रहने वालों के दिलों में था। कत्ल गारत गरी, वहशत खेजी, ऐसे मजनूनाना खेल जिससे वहशत व सरबरियत का इजहार हो सके। जंगो जदल, हथियारों की इजादात, एक दूसरे पर सबकत हासिल कर लेने का जज्बा। ये बात सिर्फ इतनी सी बदली है कि कम अकल जानवर जंगलों में रह गए और जो इनसे कुछ ज़्यादा अक्लमंद थे वो मुहज़्ज़ब आबादियाँ तख्लीक करके इन आबादियों में फरोगश हो गए। लेकिन अगर कभी इन्हें जंगलों का रुख करने का मौका मिला तो वो बड़े खुलूस के साथ यहाँ आकर आबाद हो जाते हैं और फिर इनका दिल इन जंगलों में रहने को चाहता है। और हकीकत तो यह है मैडम हार्वे के इन जंगलों में जो सुकून महसूस होता है वो हमारी इब्तदाई फितरत का एक हिस्सा है। तमाम लोग इस बात से बेहद मुतासिर हुए थे। फिर यह जंगल में मंगल मनाया जाने लगा, खाने पीने की तैयारियां और इसके बाद पहाड़ियों की सैर। टारीवेगा यहाँ से बहुत खूबसूरत और खुशगवार नज़र आता था और ये लोग इस बात से बहुत मुतासिर थे। ज़िंदगी के दो रुख इनके सामने थे। वैसे यहाँ से दूरबीनों के जरिए दूसरी जानिब की गहराइयों का अंदाज़ा लगाया जा रहा था। नीचे उतरने के लिए मुनासिब रास्ते और इसके बाद दूर दूर तक फैली
ان جگہوں میں جو یہاں سے بلا شک و شبہ اس قدر واضح نظر نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال ان میں اپنے لیے سمتوں کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ پہاڑیاں بہت دور تک چلی گئی تھی اور ان کے درمیان نہ جانے کیا کیا کچھ موجود تھا، لیکن بہرحال انہیں درندے نظر نہیں آئے تھے۔ 2 دن تک پوری طرح یہاں کا تجزیہ کیا جاتا رہا اور یہاں سکون کے ساتھ ان لوگوں نے یہ وقت گزارا کہ اپنے آپ کو چاقو چوبند کر لیا۔ پھر آگے کے لیے منصوبہ بندی ہونے لگی اور یہ طے پایا کہ 4 افراد نیل کنٹھ کا سفر کریں گے۔ گل کو یہیں رہنے دیا جائے گا۔ پہلے وہاں کے معاملات کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے گا اور یہ جائزہ لیا جائے گا کہ وہاں داخل ہونے میں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر ہدایت اللہ نے تجویز پیش کی کہ جو 4 افراد وہاں جائیں وہ انہی لوگوں کا سا رنگ و روپ اختیار کرے جو وہاں آباد رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی پہلے وہاں جا چکے تھے اور ان کے طرز زندگی سے واقف تھے، اس لیے وہ رنگ اور وہ شکل اختیار کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی اور ان کے پاس ایسے انتظامات موجود تھے۔ انداز شاہ کو وہ لوگ ٹرائی کر ہی چکے تھے کہ وہ میک اپ کا ماہر ہے اور یہ کام بآسانی کر سکتا ہے۔ جن 4 افراد کا وہاں جانے کا انتخاب کیا گیا ان میں کنور مہتاب علی، جیمز پیرے، مائیکل بائر اور نادر شاہ تھے۔ ان سب نے خوشی سے یہ سفر قبول کیا تھا، لیکن عرشی کے چہرے پر اضطراب کے آثار پھیل گئے تھے۔ پھر جیسے اسے موقع ملا اس نے نادر شاہ سے کہا، یہ کیا حماقت کی ہے تم نے نادر شاہ؟ کیوں ڈارلنگ، کیا ہوا؟ میں یہاں رہوں گی، عرشی روندی آواز میں بولی۔ تم اس جگہ کو اپنا میکہ سمجھ سکتی ہو، بلکہ میکہ نہیں، میرے خیال میں اسے باپا کہنا زیادہ مناسب ہے۔ کوئی بکواس نہیں سنوں گی، عرشی نے غصے سے کہا۔ ارے اپنے مجازی خدا سے بد زبانی، روز قیامت تمہارا کیا حشر ہوگا؟ نادر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن عرشی کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی دیکھ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ عرشی، یہ کیا ہے بھائی؟ عرشی چند لمحات کچھ نہ بولی، پھر اس نے کہا، تمہیں خود اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تنہا رہ جاؤں گی یہاں؟ عرشی، یہ سب لوگ موجود ہیں، یہ سب لوگ، میں ان سب لوگوں کے ساتھ تو یہاں نہیں آئی تھی۔ میں جانتا ہوں ڈیر، لیکن تم ذرا سوچو، یہ تو ضروری تھا۔ نادر شاہ، یہ ہمارا شوق تھا، تم اس کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عرشی، اب تو میری تمام حیثیت بھی منظر عام پر آ چکی ہے اور تم دیکھو سر ہدایت اللہ نے کس فراخ دلی کے ساتھ ہماری قربت کو قبول کر لیا ہے۔ ایسے عالم میں میں انہیں پیٹ دکھا جاتا؟ میں کچھ نہیں جانتی نادر شاہ، یا تو مجھے بھی ساتھ لے چلو یا پھر تم ان لوگوں کے ساتھ نہ جاؤ۔ بعد میں اگر ہمیں وہاں جانا پڑا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن بس تم تنہا نہیں جاؤ گے۔ سمجھنے کی کوشش کرو عرشی، ابھی ہم نیل کنٹھ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہاں شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کہ میں تمہیں ان خطرات میں لے جا سکتا ہوں، اور تم جو جا رہے ہو بھائی، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ نادر شاہ، تم نے مجھے شکایت کا ایک موقع دے دیا ہے۔ عرشی، میری خواہش ہے کہ تم محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی شخصیت کھونے سے گریز کرو۔ ایک بات کہوں نادر شاہ، ضرور کہو، لیکن سوچ سمجھ کر، تمہارے بغیر میری شخصیت کچھ نہیں ہے، عرشی نے مدھم لہجے میں کہا، اور نادر شاہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں مجھے تمہاری محبت اور تمہاری وفاداری پر ناز ہے عرشی، نہیں رہ پاؤں گی میں اب تمہارے بغیر۔ تم اس قدر جذباتی بھی ہو جاؤ گی، کبھی میں نے خواب میں نہیں سوچا تھا۔ نادر شاہ، میں بس، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم اس طرح تنہا جاؤ۔ عرشی، اب تک کی ریاضت خاک میں مل جائے گی۔ میں نے مشکل سے لوگوں کی نگاہوں میں ایک مقام حاصل کیا ہے، وہ مقام چھن جائے گا، مجھے بزدل قرار دے دیا جائے گا۔ تم زندگی کے ساتھی کو اگر مہزقہ خیز نگاہوں سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے تم اسے برداشت نہیں کرو گی، اور پھر اب تک ہم جس انداز میں کام کرتے چلے آئے ہیں اور جس طرح ان لوگوں نے ہماری پذیرائی کی ہے، سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ ویسے ایک بات کا یقین کرو، میں آنکھیں بند کر کے اس بات سے انکار کر سکتا ہوں کہ میں اس موہ میں آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ظاہر ہے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ سب کچھ الگ ہی ہو جائے گا، لیکن اگر تم اسے برداشت کر سکو تو ٹھیک ہے۔ عرشی سے دیکھنے لگے، پھر اس نے کہا، نادر شاہ، میں اپنی ہار تسلیم کرتی ہوں۔ کیسی ہار؟ بہت سرکش تھی میں، ہر شخص کو بیوقوف سمجھتی تھی، اپنے آپ کو دوسرے تمام انسانوں سے منفرد خیال کرتی تھی، لیکن اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں احمق ہوں۔ نادر شاہ، میں تمہارے سامنے اعتراف کرتی ہوں کہ میں تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ نادر شاہ بھی چند لمحات کے لیے جذباتی ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا، اور عرشی، میں پورے خلوص دل کے ساتھ جوابی کارروائی کے طور پر نہیں، بلکہ دل کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اب میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے اور پھر عرشی بے اختیار ہنس پڑی۔ نادر شاہ بھی قہقہے لگانے لگا۔ بہت دیر تک دونوں احمقوں کی طرح ہنستے رہے، پھر نادر شاہ نے کہا، کیا ہی خوفناک چیز ہے یہ محبت بھی، خدا کی قسم میں بھی یہ سوچ رہی تھی، انسان کتنا ہی ذہین اور چالاک کیوں نہ ہو، کیا خوبصورتی سے احمق بنتا ہے۔ دونوں کے چہرے شگفتہ ہو گئے۔
कंवर मेहताब अली और माइकल बायर चूंकि पहले नीलकंठ का सफ़र कर चुके थे, इसलिए वो इन इलाकों को अबूर करने के बाद साइद होल की खानका और नीलकंठ की आबादी के नक्शे तरतीब देने लगे। जेम्स पैरे अपने साथियों से मशवरे कर रहा था। मार्टिन लूथर वगैरह इसके गिर्द बैठे हुए थे। जेम्स पैरे ने कहा, दोस्तों, जिंदगी इतनी कठिन चीज़ है और मकसद इंसानी जिंदगी को रवां-दवां रखने का सिलसिला, वरना किसी पुरस्कुन गोशे में बैठकर हम जिंदगी की लताफतों से हमकिनार हो सकते हैं। क्या किया जाए? एक मकसद ही जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है। मैं तुम लोगों से जुदा हो रहा हूँ और तुम जानते हो कि इसकी वजह सिर्फ एक मकसद है जिसके लिए हमने यहाँ तक का सफ़र किया है। मुझे यकीन है डेर मार्टिन के तुम और बकिया अफराद इन लोगों से अपना ताउन जारी रखोगे, क्योंकि बहरहाल अब इन्हीं से हमारा वास्ता है और हम अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा और मकसद इनसे वाबस्ता कर चुके हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए मिस्टर जेम्स पैरे, हम आपकी वापसी का इंतजार करेंगे। फिर नादिर शाह की जिम्मेदारियां इसे सौंप दी गई और नादिर शाह ने कंवर मेहताब अली, माइकल बायर के मशवरे की रोशनी में अपने चेहरों पर मेकअप शुरू कर दिया। लिबास वगैरह का कोई मसला नहीं था, इसका इंतज़ाम कर लिया गया था। इसके साथ ही जहानत से वो तमाम इंतजामात भी जो इन लोगों के लिए ज़रूरी थे। और फिर इस चमकदार सुबह उन्होंने पहाड़ी ढलानों की जानिब का रुख इख्तियार किया। चार मुहिम जो एक नए अंदाज में एक नई मुहिम की जानिब चल पड़े थे और जो बुलंदियों से इन्हें रुखसत कर रहे थे, बड़ी हैरत और तशवीश से इन्हें देख रहे थे, क्योंकि ये मुहिम बहरहाल जिंदगी और मौत की मुहिम थी। क्या कहा जा सकता था कि नीलकंठ में इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए या किस तरह ये अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद यहाँ तक वापस आएंगे। बहरहाल एक संगीन मसला था, लेकिन अब ज़हनों को आज़ाद छोड़ दिया गया था। कंवर मेहताब अली हालांकि उम्र रसीदा इंसान था, लेकिन सारी ज़िंदगी मुशक्क़त में गुजारने के बाद आज भी वो जवानों जैसी क़ुव्वत और सलाहियत रखता था। ये कैफियत माइकल बायर की थी। जेम्स पैरे भी एक मजबूत आदमी था, हालांकि इसने अपने आप पर बुढ़ापा तारी कर रखा था, लेकिन बहरहाल और नादिर शाह वो तो छलावा था और इस वक्त वही नीचे जाने वालों के लिए रास्ते की रहनुमाई कर रहा था। बाकी किसी और को साथ नहीं लिया गया था। चुनांचे चारों अपने अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इन ढलानों को अबूर कर रहे थे। जो वो आगे बढ़ रहे थे, इन्हें एहसास हो रहा था कि रास्ते मुश्किल हैं और मामला संगीन, लेकिन दिलों में एतमाद हो और जज्बों में लगन हो तो फासले तय हो ही जाते हैं। फिर ऊपर वाले इनकी निगाहों से ओझल हो गए। हालांकि सबके सब वही मौजूद थे, लेकिन फासला इतना हो गया था कि अब वो इन्हें नहीं देख सकते थे। एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत वो लोग इन ढलानों का सफर तय करते रहे। सुबह दोपहर में तब्दील हुई और दोपहर शाम में बदल गई। पहाड़ियों का दामन अब इनके अक़ब में रह गया और वो इन दुश्वार गुजार रास्तों पर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ किसी आबादी का नामो निशान नहीं था। शाम होने के साथ ही आसमान पर गहरे बादल छाते गए और मनाजिर धुंधले से पड़ गए। किसी भी लम्हे बारिश हो सकती थी। कभी ढलान उतरनी पड़ती और कभी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती। सफ़र खासा मुहतात करना पड़ रहा था। बादल छाते जा रहे थे, लेकिन बारिश नहीं बरसी थी। फिर काफ़ी आगे चलने के बाद एक बड़ी नदी का किनारा नजर आया, जिसके साथ ही कुदरती चट्टानी पुश्ता था। ये पुश्ता मीलों तक चला गया था, लेकिन इस पहाड़ी के दामन में सियारीच नजर आ रहे थे जो बहुत बड़े बड़े थे। बुलंदियों से अंदाज़ा हुआ था कि इस इलाके में दरिंदे नहीं, लेकिन इन पहाड़ी रीछों को देखकर संभलना पड़ा। रीछों की फितरत बेहद ख़राब होती है, ये बहुत चालाक और खूंखार होते हैं। कंवर मेहताब अली ने कहा, मेरा ख्याल है मैं इस रास्ते को तर्क करके इसे तब्दील कर देना चाहिए। नादिर शाह बोला, बहुत मुनासिब है। फिर आगे जाने के बाद पहाड़ इस तरह घूम जाते थे कि रास्ता बंद सा महसूस होता था। यहाँ आकर वो लोग चकरा गए। माइकल बायर ने कहा, अगर हम चक्कर काटने की कोशिश करें तो वापस इसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से सफ़र किया था। मैं खुद यही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मगर इसका हल हमें ये नदी अबूर करनी होगी। कंवर मेहताब अली ने कहा, लेकिन इसकी तो रफ्तार बहुत तेज़ है। जेम्स पैरे ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? नहीं देखते कि नदी से बच निकलने का कोई मौका मिल जाए। बात इन्हीं से रीछों की है, लेकिन बहरहाल जूं तारीकी फैलती गई, रीछ भी अपने मस्कन की जानिब चले गए थे। इन लोगों को इंतहाई सनसनीखेज हालात में एक जगह का क़याम का बंदोबस्त करना पड़ा। फिर आधी रात के करीब एक दूसरी आफत नाजिल हो गई। ये मूसलाधार बारिश थी और इस तरह अचानक ही बरसने लगी थी कि वो लोग एक लम्हे के लिए बदहवास हो गए और भाग भाग कर चट्टानों की आड़ तलाश करने लगे। देखते देखते बारिश के साथ हवा का तूफान भी नमूदार हो गया। नदी का शोर अलग कान फाड़े दे रहा था और माहौल बड़ा वहशतनाक हो गया था। चट्टानों के नीचे बहरहाल इतनी जगह मिल गई थी कि वो लोग बारिश से महफूज रह सकें। बारिश सारी रात बरसती रही। हैरत की बात यह थी कि जो ही सुबह हुई बारिश बंद हो गई और आसमान पर सूर्य निकल आया, लेकिन बारिश होने की वजह से हवा में जो खूनकी पैदा हो गई थी वो इनके लिए खासी परेशानी का बाइस थी। सुबह को नाश्ता वगैरह किया गया और फिर सफ़र शुरू हो गया, लेकिन अब तक के तमाम सफ़र के बरक्स ये सफ़र वाकई होलनाक था। हवाएं अब भी चल रही थीं और कोई रास्ता बज़ाहिर नजर नहीं आता था, सिवाय इसके कि
ندی کو عبور کیا جائے۔ انہیں لوگوں نے اس کے لیے ایک حکمت عملی تیار کر لی۔ سب سے زیادہ پریشان ان لوگوں میں جیمز پیرے تھا۔ حالانکہ نادر شاہ بھی کوئی مہنجو نہیں تھا، لیکن ایک جوان انسان اور وہ بھی مضبوط اور پھر بے پناہ نڈر، اس لیے اس کی پیشانی شکن آلود نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ کنور مہتاب علی اور مائیکل بائر نے تو زندگی ہی مہم جوئی میں گزاری تھی۔ بہرحال وہ ندی کی جانب چل پڑے اور اسے عبور کرنے کے راستے تلاش کرنے لگے۔ ندی تک پہنچنے کے لیے بہت پھسلوان ڈھلوان تھے، جن پر قدم جما کر اتر جانا جان جوکھوں کا کام تھا۔ بارش کے باوجود ندی میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بس رات کے وقت بارش کے شور نے یہ احساس دلایا کہ ندی بھی پرشور ہو گئی ہے۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بظاہر یہ احساس ہوتا تھا کہ ندی زیادہ گہری نہیں۔ جیمز پیرے کے چہرے پر شدید خوف کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن بہرحال وہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا، لیکن اندر سے ایک ہمت بھی اسے سہارا دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا، وہ ایک اچھے مقصد کے لیے زندگی کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے سلسلے میں جان کی قربانی دینی پڑ جائے تو یہ زندگی بے مقصد نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ جوان العمر نادر شاہ نے یہاں بھی سب سے پہلے پانی میں قدم رکھا۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی کمر میں ایک رسی باندھ لی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے منسلک کر لیا تھا۔ چنانچہ اس طرح ندی کا خوفناک سفر شروع ہو گیا اور وہ لوگ بالآخر شدید جدوجہد کے بعد دوسری جانب پہنچ گئے۔ ایک عجیب سی خوشگوار خوشی کا احساس ہوا تھا اور دوسرے کنارے پر آنے کے بعد وہ بے حد پر اعتماد ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر یہاں گزاری گئی اور اس کے بعد آگے کا سفر شروع کر دیا گیا۔ دوپہر ڈھلے وہ نرسلوں کے ایک ایسے جنگل سے گزر رہے تھے جس میں ان کی قامت چھپے تھے، اور اس طرح اب یہ سفر، یہ نیا مرحلہ ان نرسلوں کو ہٹا ہٹا کر آگے بڑھنے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ مائیکل بائر نے ہنستے ہوئے کہا، جسے جیمز پیرے، حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نیل کنٹھ میں سامنے سے داخلے کا مسئلہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ وہ ہمارے دشمن براہ راست ہمارے سامنے تھے، لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نیل کنٹھ کے سامنے کی سمجھ سے سفر کرتے تو شاید ہمیں اس سے زیادہ پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں تو اب معافی مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جیمز پیرے نے کہا۔ نہیں مسٹر جیمز پیرے، بات اس لیے نہیں کی گئی کہ آپ معافی مانگے، وہ تو بس ایسا کرنے کے طور پر یہ کہا گیا ہے۔ بہرحال اب جیسا بھی ہے، ہمیں آگے کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ سفر تو جاری ہے۔ پھر دوسری شام قریب آ گئی۔ امید نہیں تھی کہ یہ فاصلے اتنے طویل ہو جائیں گے، لیکن جگہ جگہ دلدلیں موجود تھیں، اور پھر یہ خوفناک ماحول۔ رات بھی جنگل ہی میں ہوئی تھی، لیکن یہ ایک شفاف رات تھی۔ چاند آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا اور وہ چاندنی میں پھیلے ہوئے اس پسرا ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ پہاڑی، ٹیلے، غار، جنگل، کیا نہیں تھا یہاں۔ رات کا پہلا پہر تھا کہ مائیکل بائر نے ایک سمت نگاہیں اٹھائیں۔ اسے ایک مدھم سی روشنی نظر آئی اور وہ اس پر غور کرنے لگا تھا۔ یہ کسی درندے کی آنکھ بھی ہو سکتی تھی، اور پھر اس نے کنور مہتاب علی کو اس جانب متوجہ کیا۔ مہتاب علی، ہاں کیا بات ہے؟ وہ دیکھو ادھر۔ کیا؟ کنور مہتاب علی نے سوال کیا۔ ذرا دیکھو۔ کس طرف؟ وہ مشرق کی جانب ذرا بلندی پر، مائیکل بائر نے کہا، اور مہتاب علی اس طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، روشنی تم نے دیکھی؟ ہاں۔ کیا خیال ہے؟ کچھ عجیب سی روشنی ہے۔ کیا کسی درندے کی آنکھ ممکن نہیں ہے؟ تو پھر یوں لگتا ہے جیسے کوئی چراغ جل رہا ہے۔ کیا ان ویرانوں میں کوئی چراغ ہو سکتا ہے؟ نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ مطلب بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ چلنا ہے ادھر؟ میرا خیال ہے مناسب رہے گا۔ کیوں مسٹر جیمز پیرے؟ اس وقت جیمز پیرے خوفزدہ لہجے میں بولا، کیا حرج ہے؟ ہمیں ظاہر ہے آگے تو بڑھنا ہی ہے، یہاں قیام نہ صحیح وہاں صحیح، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ نادر شاہ نے کہا، سب لوگوں کی رائے ہے تو بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد یہاں قیام کا فیصلہ ترک کر دیا گیا۔ وہ سب تیز رفتاری سے اس جانب چل پڑے۔ فاصلوں کا بہر طور اندازہ تھا، یقین تھا کہ کئی میل چلنا ہوگا، لیکن اپنے تجسس کو روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لوگ روشنی پر نگاہیں جمائے آگے بڑھتے رہے، فاصلے طے ہوتے رہے۔ چٹانوں کے درمیان روشنی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے مدھم روشنی ابھر رہی تھی۔ کسی غار میں ایک سوراخ تھا جس میں سے مدھم روشنی نظر آ رہی تھی، اور روشنی کے ساتھ ساتھ ہی ایک ہلکی سی بو بھی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ غالباً کسی جانور کی چربی سے یہ چراغ روشن کیا گیا تھا۔ وہ چاروں گہری نگاہوں سے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ اس ماحول کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس جگہ اگر کوئی قیام پذیر ہے تو اس نے نہایت مناسب فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ جگہ قیام کے لیے موزوں تھی۔ آس پاس درختوں کے جھنڈ، ایک چھوٹی سی جوہڑ قسم کی جگہ یقینی طور پر بارش کے پانی سے بھر گئی ہوگی، اور اس کے بعد یہاں شکار وغیرہ بھی موجود تھا۔ اسی کے رہنے کے لیے بے حد مناسب، لیکن تحت نظر آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور اس ویرانے میں
اس روشن چراغ کی موجودگی اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ بہرحال یہاں کوئی ضرور موجود ہے۔ ناظر شاہ سرگوشی میں بولا، اگر یہاں کچھ لوگ آباد ہیں تو یقیناً ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، دیکھے بغیر چراکار نہیں ہے، اندازہ تو ہو کون ہے، لیکن احتیاط سے، جیمز پیری نے کہا، اور وہ چاروں غار کی طرف بڑھنے لگے۔